إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واتقوا الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عباد الله، إن من أجل الواجبات الدينية ومن أعظم القربات إلى الله تعالى الدعوة إليه سبحانه والدعوة إلى سبيله. قال الله تعالى: ادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فذكر جل وعلا في الآيتين الدعوة إليه سبحانه ودعوة إلى سبيله. أما الدعوة إليه فلأنه جل وعلا هو المعبود المقصود المراد بالدعوة، وأما الدعوة إلى سبيله فلأنها طريقه الذي ارتضاه لعباده وصراطه المستقيم الذي لا يرضى لعباده طريقا سواه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ودعوة إلى الله معاشر المؤمنين أشرف وظيفة وأنبل عمل، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين وسبيل أولياء الله المقربين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبدعوة إلى الله يميز الناس بين الحق والباطل والهدى والضلال والظلمات والنور، ويميز الناس بين الكفر والإيمان والسنة والبدعة والصالح والفاسد. وبدعوة إلى الله جل وعلا يخلص الناس من مهاوي الرذيلة ومنزلقات الفاسد. والدعوة إلى الله جل وعلا تحرر القلوب من رين الذنوب وتسلط الشهوات، ويكون بها إيقاظ للبصائر لتتطلع إلى رفيع الدرجات وعالي المقامات. عباد الله، والدعوة إلى الله وظيفة جليلة وعمل شريف مبارك، وهو عبادة من العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله. وكل قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه لا بد أن تكون لله خالصة ولسنة موافقة. ولهذا قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله جل وعلا أدعو إلى الله فيه تنبيه إلى الإخلاص وابتغاء الله جل وعلا وجهه بالدعوة. وفي قوله على بصيرة تنبيه على لزوم العلم وضرورة الاتباع والاتساء بالرسول عليه الصلاة والسلام. عباد الله، الداعية إلى الله لا بد أن يكون في دعوته مخلصا لله يبتغي بعمله وجه الله، لا بد إلى الله من أجل شهرة، لا يدعو إلى الله من أجل شهرة يرجوها
ولا دنيا يطمع بها ولا محمدة وثناء من الناس يقصد، وإنما يدعو إلى الله جل وعلا متقربا بدعوته إليه راجيا بذلك ثوابه وأجره سبحانه. عباد الله، ولا بد في دعوة من رفق بالمدعوين ولين جانب معهم ومؤاملة لهم بالمؤاملة الطيبة، لأن من كان فظا غليظا سيء المؤاملة لن يحظى بقبول لدعوته، بل سينفض الناس من حوله. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال جل وعلا لموسى عليه السلام ولأخيه هارون عليه السلام: فقولا له، أي لفرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإن لم يكن داعيا إلى الله متحليا بالصبر فإنه سيثنى من أول الطريق. قال الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عباد الله، فإن جدير بالداعية إلى الله أن يدعو الله جل وعلا خالصا صادقا، أن ينفع بدعوته وأن يؤتي ثمارها وأقلها وأن يشرح صدور الناس لقبولها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أحاديث كثيرة، منها: اللهم اهد دوسا وأت بهم، متفق عليه. وأهم ما في هذا الباب الاقتداء التام وتآسي الكامل قدر المستطاع بنبينا عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحديث قال علي رضي الله عنه: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال علي: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فالمسألة فيها تدرج. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فهذا أول ما يكون بأن تدعوهم إلى الإسلام وترغبهم فيه وتبين لهم ما يجب. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على التفاني في ذلك والبذل، فقال: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وإنما اختار حمر النعم لأنها أنفس المال في ذلك الوقت. والمراد بهذه الجملة بيان أهمية الهداية، وأنها لا تقاس بشيء من متاع الدنيا، أي خير لكم من القصور وخير لكم من المراكب المفخمة، لأن المقصود الترغيب وليس التعيين. فهذا منهج الأنبياء والصحابة الكرام. لو رأيت رجلا يمشي أمامه حفرة كبيرة لم يعلم عنها فأنت ستخبره بها حتى لا يتعدى، فكيف بقريب أو جارك أو صديقك أو غيره الغير مسلم؟ كيف ستنام هذه الليلة وأنت تعلم أنه إذا مات على كفره سيدخل الناس؟ إخوة الإيمان، المسؤولية علينا عظيمة وكبيرة، فلا بد أن نكون معرفين بديننا ولسنا مسؤولين عن النتائج أسلم أو لم يسلم. إخواني المسلمين، ماذا لو التقيت بأحد الصحابة والدماء تصب منه وهو عائد من أحد المعارك وسألك: ماذا قدمت لدينك؟ فما هو جوابك؟ ماذا لو سألك النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قدمت لدينك؟ فماذا ستقول؟ إذا وقفت أمام الله وكل آتيه يوم القيامة فردا وسألك الله، فماذا ستقول له؟
أيها المسلمون لو قيل لك سنعطيك 10,000 دولار مقابل إسلام شخص فهل سترفض؟ إسلام شخص خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من المليارات وكل شيء. لا تكونن الدنيا همك، فمن كان الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت آخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. وتذكر الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم الإحسان واسع الفضل والجود وامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, louange à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, nous recherchons son pardon et nous nous repentons auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nos maux et contre les mauvaises actions de nos actes. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, personne ne peut l'induire en erreur, et quiconque il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah seul sans associé, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Quant à ce qui-ci, communauté de croyants, serviteurs d'Allah, craignez Allah le Tout-Puissant et surveillez-le, subhanahu wa ta'ala, avec la surveillance de celui qui sait que son Seigneur l'entend et le voit. La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un acte d'obéissance à Allah basé sur la lumière de Dieu, espérant la récompense d'Allah et abandonnant la désobéissance à Allah, basé sur la lumière d'Allah, créant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, notre sermon d'aujourd'hui a pour titre « Invitez-les à l'islam ». Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et l'a installé sur la terre. Il ne l'a pas abandonné car il l'a pourvu de tout ce dont il a besoin en fait de nourriture, de boissons et d'habillement. À travers les siècles, il lui a tracé une voie pour bien guider sa marche. Le bonheur de l'humanité partout et toujours se réalise exclusivement grâce à l'engagement dans la voie d'Allah et le rejet de tout ce qui lui est contraire. L'islam est la dernière religion révélée. Le Coran, le dernier livre divin, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et messagers. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de transmettre cette religion à tous les humains. Wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an li undirakum bihi wa man balag. Qul dit, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Surat An'am, verset 18. Allah subhanahu wa ta'ala a chargé son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre l'islam à tous les hommes en ces termes. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Qul dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles,
et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Surat Al-A'raf, verset 158. Serviteur d'Allah. Parmi les nobles des devoirs religieux et parmi la plus grande proximité avec Allah Tout-Puissant, il y a l'appel à lui, l'appel à l'islam, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala et l'appel à son chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Udu ila rabbika wa la takunanna minal mushrikin. Appelle les gens vers ton Seigneur et ne sois point du nombre des associateurs. Surat Al-Qasas, verset 87. Et il nous dit dans un autre verset Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati la hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Surat An-Nahl, verset 125. Ainsi, le Tout-Puissant a mentionné dans les deux versets l'appel à lui, subhanahu wa ta'ala, et l'appel à son chemin. Quant à l'appel à lui, c'est parce que lui, qu'il soit glorifié et exalté, est la divinité visée par l'appel. C'est lui qu'on vise par cet appel-là. Quant à l'appel à sa voix, c'est parce que c'est sa voix qu'il a choisie pour ses serviteurs et sa voix droite, qu'il n'approuve aucune autre voix pour ses serviteurs que cette voix qu'il nous a choisie, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Il dit et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Surat Al-An'am, verset 153. L'appel à Allah, à Dieu, communauté des croyants, est le travail le plus honorable et le travail le plus noble. Et c'est le travail des prophètes et des messagers et le chemin des amis proches d'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit je suis du nombre des musulmans. Surat Fussilat, verset 33. Avec l'appel à Dieu, les gens font la distinction entre la vérité et le mensonge, la guidance et l'égarement, les ténèbres et la lumière. Et les gens font la distinction entre l'incrédulité et la foi, la sunna et l'innovation, les justes et les corrompus. En appelant les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont sauvés des gouffres du vice et des dérives de la corruption. En appelant les gens à Allah Tout-Puissant, les cœurs sont libérés de la pluie des péchés et du contrôle des désirs. Et cela éveille la perspicacité nécessaire pour aspirer à des rangs et à des postes élevés. Serviteur d'Allah, l'appel à Allah est un grand devoir et un acte honorable et béni. C'est l'un des actes d'adoration et une proximité par laquelle un musulman se rapproche d'Allah. Et la proximité par laquelle un musulman se rapproche de son Seigneur requiert la sincérité envers Allah et doit être en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah Tout-Puissant a dit Qul hazihi sabili Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul dit voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Surat Yusuf, verset 108. La parole du Tout-Puissant, Ad'u ilallah, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Il y a dans ce verset un appel à la sincérité et la recherche de Dieu Tout-Puissant et de sa face par l'appel. Et dans sa parole, ala basiratin,
nous basant sur une preuve évidente, il y a un avertissement sur la nécessité de la connaissance. On ne doit pas appeler dans l'ignorance. Et la nécessité de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, serviteur d'Allah. Celui qui appelle à Allah doit être sincère dans son appel à Allah et rechercher la face d'Allah à travers son œuvre. Il n'appelle pas à Allah pour la gloire qu'il espère, ni pour une vie mondaine à laquelle il aspire, ni aucun éloge, ni la louange des personnes qu'il recherche. Il appelle seulement à Allah Tout-Puissant, se rapprochant de lui par son appel à lui, espérant ainsi sa récompense et sa rétribution, gloire à lui. L'appel à Allah doit être conforme à la sunna et à la lumière des conseils de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque appelle à Allah sans connaissance et sans le suivi, alors il gâte plus qu'il n'arrange. Comme cela a été rapporté dans ce sens d'Omar ibn Aziz, beaucoup de hadiths qu'Allah lui fasse miséricorde. Serviteur d'Allah, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir de la bienveillance envers les appelés, de la douceur avec eux et les traiter avec bienveillance. Parce que quiconque se montre grossier, dur et maltraitant ne verra pas son appel accepté, mais éloignera les gens autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par quelque miséricorde de la part que tu as d'Allah que tu as été si doux envers eux. Donc si ce n'est pas à cause d'Allah, tu ne serais pas doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Surat Al-Imran, verset 159. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa, Moïse, alayhi salam, et à son frère Haroun, il leur dit, فَقُولَا لَهُ أَيْ لِفِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Puis, parlez-lui gentiment à qui? À Pharaon. Peut-être se rappellera-t-il et me craindra-t-il. Surat Al-Taha, verset 44. Et si celui qui appelle à Allah n'est pas patient, alors il sera détourné dès le début du chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Endure, Muhammad. Donc, comment ont enduré les messagers doués de fermeté. Surat Al-Ahqaf, verset 35. Il nous dit encore, wal asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat Al-Asr, verset 1 à 3. Celui qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune guidance pour ces gens qu'il appelle, aucune réforme pour leur cœur. Tu ne peux pas guider les gens. Non, toi, ton rôle, c'est de les appeler. La guidance est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prédicateurs est leur imam. Il lui dit, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Il dit, oh toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Surat Al-Qasas, verset 56. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Ô toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Surat Yusuf, verset 103. Par conséquent, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit poursuivre son appel en s'appuyant
sur Allah subhanahu wa ta'ala, en recherchant son soutien, son aide, ses conseils et son succès. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à propos de son prophète Shu'aib alayhi salam, il nous dit, in uridu illa al-islah mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Je ne veux que la réforme, dit Shu'aib, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend de qui? Que d'Allah. En lui, je place ma confiance et c'est vers lui que je reviens repentant. Surat Hud, verset 88. Pour cette raison, serviteur d'Allah, celui qui appelle à Allah est digne d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, afin qu'il puisse bénéficier de son appel et qu'il donne ses fruits et ses manger et ouvrir le cœur des gens pour l'accepter. De nombreux hadiths sont issus du prophète sallallahu alayhi wa sallam allant dans ce sens. Comme exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et disait Allahumma hdi Dawsan wa tibihim. Oh mon Dieu, guide les gens de Daous et ramène-les. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith, il disait Allahumma ihdi ummi Abi Huraira. Oh mon Dieu, guide la mère d'Abu Huraira. Hadith rapporté par Muslim. Serviteur d'Allah, l'appel à Allah requiert la sincérité du cœur de celui qui appelle. Et si celui qui appelle est sincère et appelle à Allah de son cœur, alors ce qui vient du cœur atteint les cœurs. Quant à ce qui sort des langues, cela ne dépasse pas seulement l'écoute. Ils vont écouter, mais ça ne va pas les pénétrer. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont pas varié aucunement dans leur engagement afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité. Surat Al-Ahzab, versets 23 à 24. La chose la plus importante concernant notre sujet d'aujourd'hui est l'imitation complète et le suivi complet autant que possible de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, verset 21. Et dans le hadith, Ali radiallahu anhu a dit نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. Ô messager d'Allah, comme le dit Ali le jour de Haybar, il dit je les combats jusqu'à ce qu'ils soient comme nous, qu'ils soient comme nous musulmans, qu'ils deviennent musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avance doucement jusqu'à arriver à leur territoire, chez eux, dans leur pays. Puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire concernant le droit d'Allah, car je jure par Allah, qu'Allah guide à travers toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Hadith rapporté par Bukhari. Chamelles rousses, c'est-à-dire les chamelles rousses étaient à leur époque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus grandes richesses. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous démontre que l'affaire a une progression, étape par étape. La première des étapes, Udu'uhum ila al-Islam wa akhbiruhum bima yajibu alayh. Il ne faut pas les combattre, non. Udu'uhum ila al-Islam. Appelle-les à l'islam. Ça, c'est la première des choses à faire. C'est de les inviter à l'islam. Donc, nous devons inviter nos frères qui ne sont pas des musulmans à l'islam et les y inciter. Ensuite,
وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ. Ensuite, informe-les de ce qui est leur obligatoire concernant le droit d'Allah. Quand ils vont accepter l'islam, ce qui est maintenant des droits et devoirs, on les enseigne. Oui, pour qu'ils puissent connaître et bien le faire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta Ali de ne pas les combattre et s'y consacrer dans son appel de ces gens à Allah subhanahu wa ta'ala de faire un effort. Et il lui dit, fa wallahi, je jure par Allah, la an yuhda bika rajulun wahid khayrun laka min khumurin ni'am. Qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rouges. Mais il a choisi des chamelles rouges parce que c'est la richesse la plus précieuse à cette époque. Et ce que cette phrase veut signifier est d'expliquer l'importance de la guidance. Et peut-être qu'elle ne peut être comparée, cette guidance ne peut être comparée à aucune des jouissances du monde. C'est-à-dire qu'elle est meilleure pour vous que les palais, les chameaux, les voitures de luxe, etc., etc., parce que l'intention est d'encourager et de nommer. C'est la méthode des prophètes. Et compagnons, si vous voyez un homme marcher, et qu'il y avait un grand trou devant lui, dont il ne savait pas l'existence, il ne sait pas qu'il y a un trou là, vous lui en parleriez pour qu'il ne soit pas blessé, tombé, blessé? Oui, vous allez lui dire, ah, devant toi il y a un trou. Que diriez-vous d'un parent qui n'est pas un musulman, d'un voisin, d'un ami ou de quelqu'un d'autre? Si quelqu'un d'autre n'est pas touché, n'est pas tombé dans ce trou et est blessé, ou bien quelqu'un est tombé dedans et est blessé, comment dormirez-vous cette nuit-là, sachant que celui-là va mourir incrédule, alors que les gens vont tomber dans ce trou-là? C'est exactement l'islam. Nous devons faire un effort pour appeler les gens à l'islam. Frères de foi, la responsabilité qui nous incombe est grande et immense. Nous devons connaître notre religion et nous ne sommes pas responsables des résultats, que l'on se convertisse ou non. Notre rôle est de faire l'appel. Que les gens se convertissent ou pas, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est dans la main de qui? Dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères musulmans, que se passerait-il si vous rencontrez l'un des compagnons du prophète et que le sang coulait de lui, alors qu'il revenait d'une des batailles et qu'il vous demandait, qu'aviez-vous offert à votre religion? Quelle serait votre réponse? Et si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous demandait ce que vous avez fait pour votre religion, que répondriez-vous si vous vous teniez devant Allah subhanahu wa ta'ala, le puissant, et que chaque personne venant à lui le jour de la résurrection serait seule, et que Allah subhanahu wa ta'ala vous demandait qu'est-ce que vous avez fait pour votre religion? Que lui diriez-vous? Alors préparez cette réponse pour le jour de la rétribution. Ô vous musulmans, si on vous disait que nous vous donnerions $10,000 par exemple, en échange de la conversion d'une personne à l'islam, refuseriez-vous? La conversion d'une personne à l'islam est meilleure pour vous que tout ce que le soleil ait brillé sur ça. Meilleur pour vous que des milliards que vous allez amasser et tout le reste. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Et ils diront le jour du paradis, quand ils seront dans le paradis, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Ne laissez pas le monde préoccuper. Ne laissez pas le monde vous préoccuper, car quiconque se soucie du monde, Allah séparera ses affaires pour lui et mettra sa pauvreté devant lui.
Et rien ne lui viendra de ce monde que ce qui a été écrit pour lui. Et quiconque a pour intention l'au-delà, Dieu, Allah, rassemblera ses affaires pour lui, placera ses richesses dans son cœur, et le monde viendra à lui. La richesse viendra à lui à contre-cœur. Rappelle-toi du verset d'Allah qui te dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Surat Al-Ankabut, verset 69. Alors, n'ayez pas peur. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous orientera et vous guidera sur votre chemin. Et que ceux qui ont confiance mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, à vous de décider. Décidez maintenant. Commencez par votre voisin, parent ou ami. Familiarisez-le avec votre religion. Invitez-le à se rendre à la mosquée pour rencontrer votre imam et l'inviter à l'islam. Que Dieu fasse de nous des guides, de ceux-là qui sont des guidés. Wa sallu wa sallimu ra'akum Allah ala Muhammad ibn Abdullah kama amarakum dhalika fi kitabihi faqal inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن صحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ووفقنا للدعوة إلى سبيلك القويم وصراطك المستقيم وأعذنا يا إلهنا من دعاة الشر والفساد وأرباب الأهواء والباطل. اللهم إنا ولا تعين علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل خوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ذنوبنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.